آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ اتراکھنڈ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے والی پہلی ریاست بن گئی ہے، جس کے تحت درج فہرست قبیلوں کو چھوڑ کر سبھی شہریوں کے لیے شادی، طلاق، وراثت اور جائیداد کے معاملات میں یکساں اور برابر کے ضابطوں کا اطلاق ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں سالانہ NCC PM ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے دلی کے لوگوں کے لیے کئی گارنٹیوں کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی کا انتخابی منشور جاری کیا ہے۔ امریکہ نے ہر طرح کی غیر ملکی امداد روک دی ہے اور امریکی مالی امداد پر نظر ثانی کا حکم دیا ہے۔ اور آج شام اڈیشہ کے راورکلا میں مردوں کی ہاکی انڈیا لیگ میں 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتراکھنڈ میں آج سے یکساں سول کوڈ نافذ ہو رہا ہے۔ اس طرح کا قانون نافذ کرنے والی اتراکھنڈ پہلی ریاست ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ ضابطوں کی منظوری اور باضابطہ تربیت سمیت سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ یکساں سول کوڈ کا مقصد سبھی شہریوں کے لیے برابر کے حقوق کو یقینی بناتے ہوئے ذاتی سول قوانین کو معقول بنانا ہے۔ جناب دھامی نے کہا کہ یکساں سول کوڈ کے تحت پرسنل سول معاملات سے متعلق سبھی قوانین میں یکسانیت لانے کی کوشش کی گئی ہے، جن میں ذات، مذہب اور مرد عورت کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے۔ آزادی کے بعد پہلا راجیہ ہونے کا گورو دیو بھومی اتراکھنڈ کو مل گیا ہے کہ ہم سبھی کے لیے کسی کا لنگ کا بھید نہیں ہوگا، کسی جاتی کا نہیں ہوگا، کسی پنتھ کا نہیں ہوگا، کسی سمودائے کا نہیں ہوگا، اور ہم سب کے لیے ایک سمان قانون جو بھارت سمویدھان کے انوچھید 44 میں جس کا پراودھان ہے، اس کو ہم یہاں 27 جنوری 2025 میں لاگو کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں کریپا پریڈ گراؤنڈ میں نیشنل کیڈٹ کور NCC کی سالانہ PM ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اس سال کی ریلی کا موضوع ہے یووا شکتی وکست بھارت۔ ریلی کے دوران 800 سے زیادہ کیڈٹس ایک ثقافتی پروگرام پیش کریں گے، جس میں ملک کی تعمیر کے تئیں NCC کے عزم کا اظہار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ریلی میں 18 دوست ملکوں کے 144 نوجوان کیڈٹس بھی حصہ لیں گے۔ ریلی میں پورے ملک کے 650 سے زیادہ رضاکار بھی خصوصی مہمانوں کے طور پر شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل بھارت کے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کے لیے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں کے سوشل میڈیا پوسٹ پر پیغام کے جواب میں جناب مودی نے کہا کہ وہ پیرس میں ہونے والی AI ایکشن سربراہ کانفرنس میں ان سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن کے سوشل میڈیا پوسٹ کے جواب میں جناب مودی نے کہا کہ انہیں اعتماد ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کے مضبوط رشتے آنے والے وقت میں مزید مضبوط ہوں گے۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے دلی چناؤ سے قبل قومی راجدھانی کے لوگوں کے لیے کئی طرح کی گارنٹیوں کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی کا انتخابی منشور جاری کیا ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے جناب کیجریوال نے پھر سے اقتدار میں آنے پر اگلے 5 سال میں 15 گارنٹیاں پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ ان میں روزگار کے مواقع، علاج کے لیے سنجیونی اسکیم، ہر خاتون کے لیے 2100 روپے ماہانہ کا مالی فائدہ اور پانی کے پرانے بل معاف کرنا شامل ہے۔ انہوں نے BJP اور کانگریس پر دلی کے لوگوں سے جھوٹے وعدے کرنے کا الزام لگایا۔ ادھر BJP نے عام آدمی پارٹی پر دلت مخالف ہونے کا الزام لگایا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں BJP کے سرکردہ لیڈر سمبت پاترا نے الزام لگایا کہ پنجاب کے امرتسر میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ انہوں نے اس حرکت کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ اس واقعے سے ریاست میں امن و قانون کی صورتحال کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب پاترا نے پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ سرحدی حفاظتی فورس BSF نے پچھلے سال جنوری سے لے کر اس سال 26 جنوری تک پچھلے ایک سال کے عرصے میں پنجاب سرحد پر 5 پاکستانی دراندازوں کو ہلاک کیا اور پاکستان سے بھارتی علاقے میں چوری چھپے داخل ہونے کی کوشش کے دوران 30 پاکستانی شہریوں کو حراست میں لیا۔ امرتسر میں کل شام میڈیا کے ساتھ گفتگو کے دوران BSF کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ستیش کھندارے نے بتایا کہ اسی عرصے کے دوران BSF نے 101 بھارتی اسمگلروں کو بھی حراست میں لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے متحدہ عرب امارات کے 3 دن کے دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر
वहां के लीडरों से मुलाकात करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी शराकत दारी का जायजा लिया जा सके और बाहमी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए नए रास्ते तलाश किए जा सकें। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान अहमियत की हामिल जामे शराकत दारी को आगे ले जाने का एक मौका फराहम होगा और ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री चीन के 2 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मिस्री भारत और चीन के दरमियान 2 तरफा तरीक़ेकार के तहत मीटिंग में शिरकत करेंगे। उधर चीन ने खारजा सेक्रेटरी के दौरे का खैर मकदम किया और इसके नताइज के बारे में पुरउम्मीदी का इजहार किया है। चीन ने कहा है कि लद्दाख में फौजी महाज़ाराई के मामले पर 4 साल से जारी तातुल के बाद दोनों मुल्कों के सरकर्दा रहनुमाओं और अहलकारों के दरमियान राब्तों के तनाजुर में उनका ये दौरा हो रहा है। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हिस्से के तौर पर नई दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व का इनेकाद किया जा रहा है। भारत पर्व 31 जनवरी तक आवाम के लिए खुला रहेगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। भारत पर्व में लोग यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेने वाली झांकियों की झलक देख सकते हैं। भारत पर्व में फौजी बैंड्स की परफॉर्मेंस, रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के ट्रूप्स की सकाफती परफॉर्मेंस, स्टूडियो किचन के पकवान और क्राफ्ट बाजार नीज रियासती हुकूमतों और मरकजी वजारतों के पवेलियन लोगों की तवज्जो के अहम मरकज हैं। इस साल के भारत पर्व का मौजू है देखो अपना देश। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अब कुछ खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने प्रयागराज के पूरे महाकुंभ इलाके में गाड़ियों के दाखिले पर पूरी तरह पाबंदी आयद कर दी है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद में आने के इम्कान के पेश नज़र ये फैसला किया गया है ताकि बिला रुकावट उनकी आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। कंट्रोल और कमान से मुताल्लिक मरबूत मरकज लोगों की बड़ी भीड़ पर नजर रखने के लिए सरगर्म हो गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि संगम के मकाम पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा न हों। अमेरिका ने हर तरह की गैर मुल्की इमदाद रोक दी है और दीगर मुल्कों को दी जाने वाली अमरीकी माली मदद पर नजरसानी का हुक्म दिया है। उसने अमरीका मुकद्दम एजेंडे के तहत अपनी खारजा पॉलिसी को मुअस्सिर और हम आहंग होने को यकीनी बनाने के लिए ऐसा किया है। अमेरिका का यह इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जाने के बाद सामने आया है। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमरीका अब आंख बंद करके किसी भी मुल्क को माली इमदाद फराहम नहीं करेगा जिसके बदले में अमरीकी अवाम को कुछ भी हासिल न हो। मेहनत करने वाले टैक्स दहिंदगान की ईमा पर गैर मुल्की इमदाद का जायजा लेना न सिर्फ दुरुस्त अमल है बल्कि ये अखलाकी तौर पर जरूरी भी है। ढाका यूनिवर्सिटी, जो कि बांग्लादेश में सियासी सरगर्मियों का मरकज है, ने कल रात यूनिवर्सिटी के तलबा और ढाका कॉलेज और दीगर 6 कॉलेजों के तलबा के दरमियान झड़प के सबब तमाम क्लासेज और इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं जो आज मुनक़िद होने थे। तलबा के दरमियान हुई झड़प और तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के लिए लाठीचार्ज से कई तालिब इल्म जख्मी हो गए। बांग्लादेश के सरहदी हिफाजती दस्ते के ताल्लुकात आम्मा के अफसर शरीफुल इस्लाम ने तस्दीक की है कि पुलिस के साथ साथ बांग्लादेश के सरहदी हिफाजती दस्ते की 4 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ओडिशा के रावरकिला में आज शाम मर्दों की हॉकी इंडिया लीग में शराची राढ़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। यह मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। एक और मैच में जेएसडब्ल्यू सूरमा क्लब का सामना वेदांता कलिंगा लेंसर से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई है जिसके तहत दर्ज फहरिस्त कबीलों को छोड़कर सभी शहरियों के लिए शादी, तलाक, विरासत और जायदाद के मामलात में यकसा और बराबर के ज़ाब्तों का इतलाक होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए कई गारंटियों का ऐलान करते हुए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया है। अमेरिका ने हर तरह की गैर मुल्की इमदाद रोक दी है और अमेरिकी माली इमदाद पर नजरसानी का हुक्म दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।